کہ سینے میں ہمارے 5 روح ہیں، 5 روحیں ہیں، ان 5 روحوں کا تعلق 5 رسول سے ہے۔ ہمارے سینے میں 5 روحیں ہیں اور ان 5 روحوں کا تعلق 5 رسول سے ہے، 5 مرسلین سے ہے، اور اس جسم کا جو تعلق ہے مرشد سے ہے۔ 5 روحوں کا تعلق 5 مرسلین سے ہے، 5 رسول سے ہے، اور اس جسم کا تعلق شیخ سے ہے، مرشد سے ہے، گرو سے ہے اس جسم کا تعلق۔ اور پھر یہ بھی فرمایا ہمارے سرکار گوہر شاہی نے، یہ بھی فرمایا کہ جس روح کا تعلق جس رسول سے ہے، جس مرسلین سے ہے، اگر وہ روح اس نبی سے، اس رسول سے، اس کی نسبت سے محروم ہے تو اس کی جو فیض ہے اس کے فیض سے بھی محروم رہے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتے ہیں کہ آپ سبھی لوگ خیریت سے ہوں گے اور رب کا قرب، اس کی ولایت حاصل کرنے کی کوشش، جد و جہد، محنت کر رہے ہوں گے۔ آج کا ہمارا گفتگو اور آج کا ہمارا جو موضوع ہے وہ مرشد پاک کے تصورات کے حوالے سے ہے۔ مرشد کی تصور، اس کے خیالات دلوں میں اتارنا، جمانا، اس کی کیا فضیلت ہے، اسی پہ آج ہم آپ گفتگو کریں گے۔ اس کے چند راز آپ لوگوں کے جانب پیش کریں گے۔ ویسے جب انسان فوت کر جاتا ہے، مر جاتا ہے، تو اس کے اوپر سے سارے پردے بھی اٹھا لیے جاتے ہیں۔ اب بھلا پردہ کیوں نہیں ہے؟ اس کے اوپر سے پردے اٹھا کیوں لیے گئے اور پردے کیوں نہیں ہیں؟ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث آپ نے شاید سنی ہو یا پھر نہیں بھی سنی ہو۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ موتو قبلہ انتا موتو، مرنے سے پہلے مر جا۔ اب یہ مرنے سے پہلے مر جا کا مطلب کیا ہے، اور کیوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات فرما رہے ہیں کہ مرنے سے پہلے مر جا؟ اگر تو انسان اس دنیا کے فتنوں سے بچنا چاہتا ہے اور رب کو راضی کرنا چاہتا ہے، تو چاہتا ہے کہ تیرے اوپر سے پردے ہٹ جائیں، تو مرنے سے پہلے مر جا۔ تو مرنے سے پہلے مر جا کا مطلب یہ ہے کہ جو خواہشوں کے پیچھے تو کل تک بھاگ رہا تھا، جن دھوکوں کے پیچھے، جس دھوکے کے شکار تو بن رہا تھا، جس دھوکے کے پیچھے تو لگا ہوا تھا، اس دھوکے میں تو خود کو بھگا رہا تھا، ایک روز ایسا آنا ہے کہ تیرے اوپر سے پردے ہٹنے ہیں اور تجھے پتہ چلنا ہے کہ یہ سب فتنہ تھا، یہ سب آزمائش تھی، یہ سب دھوکے تھے۔ تو مرنے سے پہلے مر جا کا مطلب یہ ہے کہ جو وہ وقت آئے کہ جب یہ پردے تیرے نظروں سے اٹھے اور یہ پتہ چلے کہ تو دھوکوں کا شکار تھا اور تو ایک شیطان کے بنے ہوئے جال میں تو گرفتار تھا، ایک فتنے میں پھنسا تھا، وہ آخری وقت، مرنے کے وقت تجھے پتہ چلے، اس لیے تو مرنے سے پہلے مر جا اور یہ پردے اٹھا لے، اپنے آگے سے یہ پردے ہٹا لے، حقیقت جان جا، رب کی پہچان کر لے، اللہ کے رسول کو جان جا، پہچان جا۔ اس لیے فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ مرنے سے پہلے مر جا۔ اب یہ دھوکوں کا شکار، دغا، جال، فتنوں کا شکار بندہ کس طرح سے ہے؟ وہ اس طرح سے ہے کہ
قرآن اور حدیثوں کو اگر باریکی سے بندہ سمجھے اور اسے ہدایت قرآن کی اللہ اسے فقہ عطا کرے تو پھر وہ قرآن میں وہ سمجھے گا، ترجموں کا غلط مطلب نہیں نکالے گا، اس کا صحیح مطلب نکالے گا۔ جب اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے کہ یہ دنیا تمہارے لیے ایک دھوکہ ہے، ایک فتنہ ہے، ایک مایا جال ہے تمہارے لیے، اس کے چپیٹ میں آ کر اپنے رب کو بھلا مت جانا اور اسی دنیا کے ہو کر مت رہ جانا۔ اللہ رب العزت یہ ارشاد فرما رہا ہے، اور اللہ رب العزت قرآن مجید میں یہ بھی فرما رہا ہے کہ جس نے اپنے جان کو پاک کیا، جس نے اپنے نفس کو پاک کیا، کامیاب وہی ہوا۔ تو انسان جو قرآن مجید کے مفہوم ہے، جو ترجمے ہیں، اس کے غلط مطلب نکال لیتے ہیں اور یہ ترجمے کرنے کے بعد بھی سمجھ نہیں پاتے ہیں اور اپنی جیون کا مقصد، اس دنیا میں آنے کا مقصد نہیں سمجھ پاتے ہیں اور کامیابی حاصل نہیں کر پاتے ہیں۔ تو دھوکہ ہے یہ، ہم جس چیز کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، جس تمناؤں کی خواہش پال رہے ہیں، جو بھی تمنائیں، جو بھی خواہشات ہمارے دلوں میں پل رہی ہے، تو اسی دنیا سے جڑی ہوئی باتوں کو لے کر تمنائیں، وہ خواہشات ہمارے اندر پل رہی ہے کہ ہمیں گاڑی ہوتی، بنگلے ہوتے ہیں، محل و مکان ہوتے ہیں، اولاد ہوتے ہیں، اولاد کی بھی تمنا ہوتی ہے، شادی ہو جاتی ہے تو اولاد کی تمنا دل میں، بیٹی ہوئی ہے تو بیٹا کی تمنا دلوں میں، عزت نہیں مل رہی تو عزت ہمیں ملتی، ہمیں مان سمان ملتا۔ ہم جو کچھ بھی عمل کرتے ہیں تو اسی دنیا کی خواہش کے لیے کرتے ہیں اور رب کو، اللہ کو بھلائے رہتے ہیں۔ اللہ کی تمنا، اللہ کی خواہش، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو محفل ہے، اور اس محفل کی تمنا ہمارے دلوں میں نہیں پلتی، نہیں پنپتی۔ آج بھی، اور آج سے 1400 سال پہلے اور آج بھی مجلس محمدی لگتی ہے، باطن میں مجلس محمدی صلی اللہ علیہ وسلم لگتی ہے، تو اس مجلس محمدی کی تمنا نہیں ہم دلوں میں پالتے ہیں۔ ہم نہیں خواہش کرتے ہیں کہ ایک بار مجلس محمدی میں ہم داخل ہو جائیں، شامل ہو جائیں، وہاں تک پہنچ پائیں۔ نہیں ہم یہ خواہش پالتے ہیں، نہیں ہم یہ خواہش پالتے ہیں کہ ایک بار جس طرح موسیٰ سے اللہ نے کلام کیا، ہم سے بھی اللہ کلام کرتا، ہم سے بھی اللہ کلام کرتا۔ جس طرح 360 تجلیات کی بارش اللہ رب العزت اپنے ولیوں کے اوپر عطا کرتا ہے، آئے دن اللہ رب العزت اپنے ولیوں کو، اولیاء اکرام کے قبروں کو، مزاروں پر اللہ پیار سے، محبت سے اپنی تجلیات کی بارش کرتا ہے، اور اللہ جیتی زندگی جو حیات بھی تھے تو بھی اللہ ان کے اوپر اپنی نظر تجلی برساتا تھا۔ تو یہ خواہش نہیں پالتے کہ ہم پر بھی اللہ اپنی نظر تجلی کی بارش کرے، اور یہ تمنا نہیں کرتے کہ ہمیں مجلس محمدی میسر ہو، یہ خواہش نہیں کرتے ہیں۔ اور خواہش کرتے ہیں تو ہم اپنے منہ کے ذائقوں کا خواہش کرتے ہیں کہ ہمیں یہ کھانے کو مل جائے، وہ کھانے کو ملے، ہم کو محل و مکان ہمارے ہاتھ آ جائے، ہمیں آل اولاد آ جائے، ہمیں دولت آ جائے، شہرت آ جائے۔ یہ سب خواہشات، یہ تمنائیں ہم اپنے دلوں میں پالتے ہیں۔ مطلب جو بھی تمنائیں ہیں، اس دنیا سے جڑی ہوئی تمنائیں ہم اپنے دلوں میں لے کر چلتے ہیں۔ اس وجہ سے حضور ہمارے آقا، ہمارے مولا نے ارشاد فرمایا کہ مرنے سے پہلے مر جا، یعنی کہ موت کے وقت جو تیری موت، جو واقعی موت ہوگی، اصل موت ہوگی، اس دنیا سے جانے کا، رخصت کا وقت ہوگا، تو اس سمے یہ ساری خواہش تیری چھوٹ جائے گی، تجھے اس خواہش کا اور اس دنیا کی لالچ کا تیرے اندر نہیں چلے گا، ایسی تیرے اندر لالچ نہیں پنپے گی، یہ دنیا کی خواہش نہیں رہے گی،
मरने के वक्त, मौत के वक्त, तो ये सब कुछ छूट जाना है। तो जीते जिंदगी मरने से पहले तू मर जा, हुजूर पाक ने फरमाया। और जब मरने से पहले तू मर जाएगा तो तू फिर तेरे पर्दे उठा लिए जाएंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तुझ पर अपनी नजर तजल्लियात की बारिश बरसाएगा। अल्लाह जिस तरह से अपने औलिया इकराम वलियों के ऊपर रोज़ाना 360 नजर तजल्ली बरसाता है, तुझ पर भी अपनी नजर रहमत, नजर तजल्ली बरसाएगा। तुझे बरगाह रिसालत नसीब होगी, तुझे मजलिस मोहम्मदी में आने जाने के तू लायक बनेगा। तो ये है मरने से पहले मर जाने का फ़ायदा और फ़ायद। यानी कि जिस चीज़ की ख्वाहिश तमन्ना हमारे अंदर पनपती है इस दुनिया से जुड़ी हुई, वो सब ख्वाहिशाते नफ्स कहलाती है। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, हर नफ्स को मौत का मज़ा चखना है। तो जब मौत को मज़ा चखना है, और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये इरशाद फरमाया कि मरने से पहले मर जा, यानी कि तू उस नफ्स को जो मज़ा चखा रहा है इस दुनिया की, जो फना हो जाने वाली, ख़त्म होने वाली है, जिसका कोई एतबार नहीं है, उस नफ्स को तू पहले मार दे, यानी उसकी ख्वाहिशातों का गला घोट दे और उस नफ्स को कलमे पढ़ा, उस नफ्स को जिक्र फिक्र में लगा, अल्लाह की बंदगी सीखा और मजलिस मोहम्मदी में उस नफ्स को पहुंचाने की ख्वाहिश रख। कोशिश कर कि वो मजलिस मोहम्मदी तक कम से कम पहुंच जाए, ताकि वो नफ्स कामयाब हो जाए, उस नफ्स को अल्लाह की पहचान करा। ये है इस दुनिया में भेजने का, इस दुनिया में आने का मकसद। अब उस नफ्स का गला घोटने का, उस नफ्स के ख्वाहिशातों को ख़त्म करने का, उसे इस दुनिया से तर्के दुनिया होने का, करने का जो मुसलसल एक रास्ता, एक तरीका जो है, वो ये है कि किसी अल्लाह वाले का, किसी वली अल्लाह का दामनगीर हो जा, उनके कदमों में खुद को बिछा दे। इसलिए कहा गया है कि मुर्शिद पकड़ो, अपने लिए किसी शैख, किसी गुरु की तलाश करो, लेकिन वो कामिल अल्लाह वाला, एक अल्लाह का वली होना चाहिए। क्योंकि पीरी मुरीदी बैत करने का अधिकार अगर अल्लाह के रसूल ने किसी को अता किया है तो अपने उम्मत के वलियों को अता किया है, अपनी उम्मत के वलियों को अता किया है। लेकिन उसके अलावा कोई और ये काम नहीं कर सकता। जो पीर, जो मुर्शिद अल्लाह का वली है, जिस तरह मौत के वक्त सारे पर्दे उठा लिए जाते हैं और जब बंदा इस दुनिया फानी को छोड़ कर चला जाता है तो उसके सारे पर्दे हटा दिए जाते हैं, ठीक इसी तरह एक मुरीद और पीर में किसी भी तरह का कोई पर्दा नहीं है। एक पीर और एक मुरीद में किसी भी तरह का कोई पर्दा नहीं है, चाहे वो ख़वातीन हों, चाहे वो मर्द हज़रात हों। पीर और मुरीद में किसी भी तरह का कोई पर्दा नहीं है। पर्दा क्यों नहीं है? क्यों नहीं है भला पर्दा? तरीक़त में सबसे पहला अमल जो है वो पहला अमल है तसब्बुर शेख। तरीक़त में जो पहला अमल है वो है तसब्बुर शेख। जब 24 घंटा हर वक्त अपने पीर, अपने मुर्शिद का तसव्वुर, तस्वीर अपने दिल पर लाने की कोशिश जब मुरीद करेगा, या फिर ख़वातीन हजरात को भी वही रास्ता बताया जाता है, जब वो करेंगी
तो फिर पर्दा फिर कहाँ से रहेगा? पर्दा फिर रहेगा? पर्दा फिर नहीं रहेगा। तरीक़त का पहला उसूल, पहला रास्ता तसव्वुर शेख, यानी कि मुर्शिद की तसव्वुर, मुर्शिद का छवि, चेहरा मुबारक जो होता है वो अपने नज़रों में उतारना, नज़रों से दिलों पे उतारना, ये पहला सबक है तरीक़त का, ये पहला रास्ता है और यही कामयाबी की दलील है, यही कामयाबी का रास्ता है। यही तरीक़त में सबसे पहले सिखाया जाता है, बताया जाता है। जो लोग तरीक़त की इल्म से हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दूसरी इल्म तरीक़त से कोसों दूर हैं, जो शरीयत पर ही गामजन है, वो भला क्या जानेंगे कि तसव्वुर शेख, मुर्शिद की छवि अपने नज़रों में, अपने दिलों में उतारना, इसकी क्या फजीलत, इसके क्या फ़ायदे हैं, वो क्या जानेंगे? वो तो इस पे तनकीद करेंगे, इस पे उंगलियां उठाएंगे ही उठाएंगे इन बातों पर ही। और एक बात याद रखना, तरीक़त के बगैर शरीयत अधूरा है। आप लोग जो कहते हो ना कि शरीयत में ही तरीक़त है, शरीयत के आप मुकम्मल जो है अहकामात और शरीयत के आप पासदार और शरीयत को पूरी तरह से अपना लो, आप कामयाब हो जाओगे। आपने तरीक़त को भी अपना लिया, आप तरीक़त भी हासिल कर लोगे। आप लोगों की जो ये सोच है ना कि शरीयत में ही तरीक़त है, लेकिन आपके ये सोच, आपको जो सिखाया गया है, ये सरासर गलत है। दर हकीकत शरीयत और तरीक़त ये दो रास्ते हैं, और शरीयत अलहदा है, तरीक़त अलहदा है। शरीयत अलग है, तरीक़त अलग है। और शरीयत के जो आप कवानीन हैं, शरीयत के जो आप अहकामात हैं, जिस पर आप अमल कर रहे हैं, उसको अगर लेकर आप चलते हैं तो आप तरीक़त के खिलाफ रहेंगे। जब तक आप तरीक़त को नहीं समझेंगे तो तरीक़त के आप खिलाफ रहेंगे, क्योंकि बंदे का जो पहला रास्ता, जो शुरुआत जो होता है, वो शरीयत से शुरू होता है। बच्चा जब दुनिया में जन्म लेता है, दुनिया से जब दुनिया में आता है, तो उसको शरीयत के ही अहकामात सिखाए जाते हैं, शरीयत के ही तौर तरीके बताए जाते हैं। मदरसे, स्कूल, कॉलेज, नमाज, रोज़े, हज, ज़कात, गुस्ल वगैरह जो कुछ भी बताए जाते हैं, वो शरीयत के ही अहकामात हैं, शरीयत के ही तरीके हैं, ये बताए जाते हैं, बच्चे को सिखाए जाते हैं। फिर ये शरीयत के जो अहकामात हैं, जो तरीके हैं, तौर तरीके बच्चा सीख लेता है। जब वो जवान हो जाता है, तब उसके बाद उसके ऊपर लाजमी होती है, फ़र्ज होती है कि वो अब तरीक़त का इल्म भी हासिल करे। अब उस तरीक़त में उसे जाना चाहिए। अब बंदा जब तरीक़त के इल्म में नहीं दाखिल होता है और तरीक़त की इल्म नहीं सीखता है, तो फिर ये जो दुनिया में जितनी उम्र उसने बिताया और शरीयत की इल्म हासिल की, नमाज, रोज़े, हज, ज़कात सब कुछ किए शरीयत के अहकामात के मुताबिक, तो इसके सारे ये किए गए अमल शरीयत के मुताबिक, जो शरीयत वाले अमल उसने किए हैं, ये सारे अमल उसके बेकार जाएंगे, रायगा जाएंगे, क्योंकि उसने तरीक़त हासिल नहीं किया। तरीक़त के बगैर शरीयत अधूरा है, इतना जान लें। अगर तरीक़त हासिल नहीं करते हैं और शरीयत को ही लेकर चलते हैं, तो तरीक़त के बगैर शरीयत अधूरा है। और यही वजह है कि लोग सिर्फ शरीयत को ही लेकर चलते हैं और शरीयत में ही लटके हुए रहते हैं। इस वजह से तरीक़त के जो कवानीन हैं, तरीक़त के जो तौर तरीके हैं, तरीक़त के जो वो अहकामात हैं जो बंदे पे लागू होते हैं, उससे अनजान होता है। क्योंकि शरीयत को लेकर लटका हुआ है बंदा, शरीयत को लेकर चल रहा है और तरीक़त के जो कवानीन हैं उससे वो अनजान है। अब वो किसी बंदे का देख लेता है कि ये तरीक़त वाला कोई बंदा उसके सामने आ गया और उसके तौर तरीके, उसके जो अमल हैं वो देख लेता है, तो फिर उसे वो हराम बताता है, कहता है कि ये हराम है, ये तरीक़ा गलत है, ये फितना है, ये गलत कर रहा है, इसे मत मानो। क्योंकि वो जान नहीं रहा है तरीक़त के कवानीन को, वो शरीयत में ही लटक कर रहा।
اور शरीयत के बाद उसे पता नहीं कि तरीक़त उसे इख्तियार करना था, उसने तरीक़त इख्तियार किया नहीं, इसलिए तरीक़त को गलत बताता है। और इसलिए तरीक़त के हर वो अमल उसे हराम और नाजायज़ लगते हैं, नाजायज़ और हराम बताता है। तरीक़त के अमल, जो भी बंदा तरीक़त वाला है, तरीक़त पे चल रहा है, उसके किए गए अमल उसे हराम और नाजायज़ नज़र आते हैं और उसे फितना ही नज़र आते हैं, क्योंकि वो तरीक़त के बारे में एक अक्षर भी नहीं जानता, तरीक़त का एक भी इल्म उसे नहीं है, इस वजह से वो हराम और नाजायज़ बताता है। तो उसके बताने से तो कुछ नहीं ना है। हकीकत तो यही है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इस्लाम के दो पर हैं, एक है इल्म शरीयत, दूसरा है इल्म तरीक़त। इल्म शरीयत तो आपने हासिल कर ली बचपन से लेकर जवानी तक, अब आपको इल्म तरीक़त भी इख्तियार करना है। इल्म तरीक़त इख्तियार नहीं किए तो फिर आप कामयाब नहीं होंगे, आपका वो शरीयत भी बेकार जाएगा, वो शरीयत का अमल भी बेकार जाएगा, क्योंकि इस्लाम के दो पर हैं, एक है इल्म शरीयत, दूसरा है इल्म तरीक़त। तो तरीक़त